Okay, so good morning all. Welcome back for the next lecture of the engineering mechanics, that is EM. Yesterday we have started for the discussion of the syllabus and we have discussed its structure also. So we'll go for the quick review of that and then we'll start for the next part. Okay. So subject is there for all the branches of the FY BTech for the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University Solapur, under which we will have 30 marks in semester examination and 70 marks end semester examination that will be conducted by university side, and ISC will be conducted from the college side. Okay. Then ICA, that is term work, will be upon 25 marks. That is total 125 marks are there for this subject. Then it is divided into the two sections. So syllabus is divided mainly into two parts. That is a section 1 as a statics and section 2 as a dynamics. दोन पार्ट मध्ये आपल्या सब्जेक्टचा सिलेबस हा डिवाइड केलेला आहे, सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2. सेक्शन 1 हा पूर्णपणे स्टॅटिक्सचा आहे आणि सेक्शन 2 हा आपला डायनामिक्सचा पार्ट आहे. सेक्शन 1 मधलं जे पहिलं युनिट आहे, that is a resultant of coplanar forces whose weightage of marks from the university side, that is a 10 marks. Okay, under which the contents are likewise 1.1 as a basic units, SI units, body, rigid body, particle, scalar quantities, vector quantities, then idealization of engineering problems, force, law of transmissibility of force, moment of a force, couple, then moment of a couple, and then calculation of the resultant or the finding the resultant by the law of parallelogram, triangle law, etc., etc. Okay. Then the next part in the same unit, that is a composition, is nothing but the finding the resultant by resolving and then adding those components as per their directions, that is a component along the x and y axis that is therein. Okay. Then the second unit also we have discussed yesterday, which is there again for the 16 marks for the university examination, whose title is equilibrium of rigid bodies. 2.1 and 2.2, two bits are there under the unit number 2. Sorry, 3 units are there, but third point under the unit 2 is only conceptual, means no numericals will be asked for the examination on that third point, that is 2.3. Then the third unit we have discussed yesterday only, that is analysis of pin jointed plane frames whose weightage is of 12 marks. Okay, so now we'll go in the details. Yesterday I think so we have just a brief idea about the unit number 3. Okay, काल फक्त आपण बघितलेलं होतं की बाबा रे फ्रेम म्हणजे काय आणि ट्रस म्हणजे काय. त्यासाठी मी काल एक्झाम्पल दिलं होतं बघा. आपण ज्या वेळेस चॉकलेटच्या काड्यांचा म्हणजे स्टिकचा एखादा बंगलो वगैरे तयार करतो बघा, स्टॅच्यू टाईप आपण तयार करतो, त्यावेळेस जर का ते काड्यांचं जे आपण स्ट्रक्चर तयार करतो म्हणजे त्या आपण एकमेकांना जोडतो, त्या जोडल्यानंतर ना जर का आपण अप्लाय केलेला लोड हा बरोबर त्याच्या जॉईंटला, म्हणजे काय समजा की आपल्या 2 स्टिक आहेत त्या आणि ह्या 2 स्टिक कुठे जोडल्या, बरोबर इथं जोडल्या गेल्या. आता समजा मी आणखी स्ट्रक्चर तयार करतो, समजा हे असं आपलं या पद्धतीने मी ते स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे, असे मी एकमेकांना त्या काड्या जोडलेल्या आहेत. आता ह्या काड्या एकमेकांना जोडल्यानंतर ना जर का आपण लावलेला फोर्स किंवा जो ऍक्ट होणारा लोड आहे तो जर का फक्त जॉईंटच्या ठिकाणी ऍक्ट केला आपण, तर जॉईंट कुठं आला, एक म्हणजे इथं जॉईंट आला, दुसरा इथं आला, तिसरा इथं आला, चौथा इथं आला आपला, बरोबर. आणि हा सरफेस काय असणार आपला, हा असा बरोबर बेसवरती खाली तो टेकलेला असणार आहे, जमिनीवरती टेकलेला असणार आहे. मग या केसमध्ये जर का आपण लावलेला लोड फक्त ह्या जॉईंट वरती, म्हणजे समजा असं वरून लावला मी लोड, इथं असा लोड ऍक्ट झाला, तर त्या केसमध्ये काय होतं, या 2 मेंबरवरती येणारा जो लोड आहे किंवा जो फोर्स आहे तो कसा असणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह असणार. म्हणजे काय होणार, या बोटावरती आपण फोर्स लावला की हे बोट काय होणार, याच्यावरती लोड येणार आणि हे असं खाली प्रेस केलं जाणार. म्हणजेच काय झालं, मेंबरचं म्हणजे ह्या बोटाचं कॉम्प्रेशन झालं. सिमिलरली या बोटाचं सुद्धा काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे, बरोबर. म्हणजेच ज्या वेळेस आपण लोड हा फक्त जॉईंटच्या ठिकाणी लावतो त्या वेळेस त्याचा प्रत्येक मेंबर हा टू फोर्स मेंबर असतो. टू फोर्स म्हणजे काय, या एंडला एक येणारा फोर्स आणि दुसरा अपोजिट एंडला येणारा फोर्स, म्हणजे काय झालं, टू फोर्स झाला. ज्यावेळेस असं स्ट्रक्चर किंवा एखादं तयार केलेलं आपण जे वेगवेगळ्या मेंबरचं कनेक्शन करून फ्रेम स्ट्रक्चर म्हणून आपण त्याला, त्या स्ट्रक्चरवरती ऍक्ट झालेला लोड फक्त त्या जॉईंट वरती होत असेल आणि प्रत्येक मेंबर त्याचा टू फोर्स मेंबर असेल तर त्या स्ट्रक्चरला आपण ट्रस असं म्हणतो.
कळालं ट्रस म्हणजे काय? त्याच्या विरुद्ध फ्रेम म्हणजे काय? आता ह्या बोटांवरती आपण लोड ऍक्ट केला म्हणजे जॉईंटच्या ठिकाणी. त्याचबरोबर जर का आपण इथं लोड लावला असा, या साईडने लोड लावला मी, म्हणजे काय झालं माझं स्ट्रक्चर आता हे असं आहे. त्याचबरोबर मी लोड इथंही लावतोय. म्हणजे काय झालं? याच्यावरती ऍक्सियल लोड आहेच. हा याचा लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस झाला. ऍक्सियल लोड तर असणारच कारण आपण इथून लोड लावला. त्याचबरोबर ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिसला म्हणजे जर का आपण हा याचा लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस पकडला, तर याचा हा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस म्हणजे ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस असणार. म्हणजेच काय? जर का आपण हा ऍक्सिस एक्स पकडला, तर याला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस हा वाय ऍक्सिस झाला. म्हणजेच या केसमध्ये ऍक्ट होणारा फोर्स हा ऍक्सियल आणि नॉन ऍक्सियल झाला. ऍक्सियल म्हणजे काय? आपण म्हणतो ऍक्सल म्हणतो बऱ्याच वेळा आपल्या भाषेमध्ये. म्हणजे काय? तो ऍक्सिस असतो. मेन ऍक्सिस आपण त्याला म्हणतो. त्या मेन ऍक्सिस वरती फोर्स ऍक्ट होतोय आणि दुसऱ्या ऍक्सिस वरती परपेंडिक्युलर ऍक्सिस वरती फोर्स ऍक्ट होतोय. म्हणजे काय झालं? हा मेंबर आपला मल्टी फोर्स मेंबर झाला. 2 पेक्षा जास्त फोर्स ऍक्ट व्हायला लागले. कुठला? एक इथं ऍक्ट केला म्हणजे इथं रिएक्शन तयार झाली. इथं जोडलेला आहे म्हणजे इथे फोर्स ऍक्ट झाला. म्हणजे 2 फोर्स त्याबरोबर इथे एक लावला आपण. म्हणजे 3 फोर्सेस ऍक्ट झाली. म्हणजे या मेंबरला काय म्हणणार आपण? मल्टी फोर्स मेंबर म्हणणार. आणि अशा स्ट्रक्चरमध्ये जर का एखादा जरी मेंबर हा मल्टी फोर्स मेंबर असेल, तर त्याला आपण फ्रेम असं म्हणणार. आता फ्रेमचं सर्वात बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही आपल्या बायसिकलचं म्हणजे सायकलचं स्ट्रक्चर डोळ्यासमोर घ्या. तर स्ट्रक्चर कसं असतं बायसिकलला पुढच्या बाजूला हँडल असतो. आपल्याला बसायला सीट असतं. त्यानंतर ना दोन्ही साईडला पुढच्या आणि पाठीमागच्या साईडला व्हील्स अरेंजमेंट केलेली असते आणि मध्यंतरी पेडल दिलेला असतो. आता ज्यावेळेस आपण सायकलच्या सीटवरती बसतो, त्यावेळेस ऍक्ट होणारा लोड हा आपला पॉइंट लोड झाला. बरोबर? आणि तो लोड कुठे ऍक्ट झाला? बरोबर त्या जॉइंटला म्हणजे इथं सीट आहे आपलं. या सीटवरती आपण बसलो. म्हणजे काय झालं? या इथं जे जोडलेले गेलेले मेंबर असणार, त्या मेंबरवरती तो लोड ऍक्ट होणार. खाली जाणार तो लोड. परंतु त्याच सीटवरती जर का आपण पाठीमागच्या आपल्या कॅरियरवरती, जे कॅरियर म्हणजे आपण त्याला कॅरेज म्हणतो मराठीमध्ये, त्या कॅरियरवरती जर का आपण कोणाला तरी बसवलं किंवा काही वस्तू ठेवली, तर त्या केसमध्ये कॅरियरचं स्ट्रक्चर कसं असणार? साधारणतः आपल्या कॅरियरचं स्ट्रक्चर असं असणार. बरोबर? आणि याच्यावरती आपण काहीतरी वस्तू ठेवली. आता इथं वस्तू ठेवल्यानंतर ना याच्या खालचे जे मेंबर असणार, जे काही रॉड असणार, त्या रॉडला नॉन एक्सियल फोर्स ऍक्ट व्हायला लागला. बरोबर आहे का बघा? हा आपलं कॅरियर होतं. ह्या कॅरियरचे हे मेंबर झाले. 1 मेंबर, 2, 3, 4 असे मेंबर होते. असे हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये होते. हे पुढे जोडलं होतं सायकलला. हे पाठीमागे असं जोडलेलं असणार आहे किंवा इकडच्या साइडने 2 रॉड घेऊन आपण बरोबर ते सायकलच्या ॲक्सलला जोडतो. क्लिअर? म्हणजे हे मेंबर आपले हॉरिझॉन्टल मेंबर झाले. म्हणजेच यांचा लॉन्जिट्युडनल ॲक्सिस जो आहे या मेंबरचा तो आपला असा हॉरिझॉन्टल झाला. परंतु आपण त्याच्यावरती ज्यावेळेस लोड ठेवला किंवा कोणाला तरी बसवलं, त्यावेळेस तो लोड कसा ॲक्ट झाला? ट्रान्सव्हर्स डायरेक्शनला ॲक्ट झाला. त्याच्यामुळे इथले जे मेंबर असणार आहेत, ते मेंबर कसे झाले? मल्टी फोर्स मेंबर झाले. म्हणजेच त्या पूर्णपणे सायकलची जी काही तयार केलेली आपण मेंबर जोडून जे जॉइंट तयार म्हणजे स्ट्रक्चर होतं, ते आपलं फ्रेम झालं. परंतु जर का आपण कॅरियरवरती कोणालाही नाही बसवलं, कॅरियरवरती आपण कोणालाही बसवलेलं नाहीये. आपण फक्त आपल्या कुठे बसलोय? सीटवरती बसलोय आणि हँडल पुढे पकडलेला आहे. त्या केसमध्ये काय व्हायला लागलं? लोड हा फक्त जॉइंटवरती ऍक्ट व्हायला लागला. मग त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणणार? त्यावेळेस आपण त्याला ट्रस असं म्हणणार. परंतु जर का सायकलच्या कॅरियरवरती कोणाला बसवलं किंवा पुढच्या नळीवरती आपण कोणाला तरी बसवलं, तर त्या केसमध्ये त्या स्ट्रक्चरला आपण फ्रेम असं म्हणणार. याचं पुढचं एक्झाम्पल म्हणजे तुम्ही हे बघितलं असेल बघा, चेसिस बघितलं असेल आपल्या गाड्यांचं. गाड्यांचं जे चेसिस असतं त्याच्यावरती आपण काय करतो? इंजिन माउंट करतो. त्यानंतर सीट असतं, हँडल असतं. हे वेगवेगळे एलिमेंट्स आपण त्याच्यावरती माउंट करतो. तर ज्यावेळेस आपण हे सर्व एलिमेंट्स त्याला माउंट करतो म्हणजे जोडतो, त्यावेळेस ती ट्रस होत नाहीये. ती फ्रेम होते. कारण त्या मेन जी आपली जी त्याचा मेंबर असतो, मेन त्याचा जो रॉड असतो किंवा जी पाईप असते, त्या पाईपला ऍक्सियल आणि नॉन ऍक्सियल असे लोड ऍक्ट होतात. मग असे जर का ऍक्सियल आणि नॉन ऍक्सियल लोड ऍक्ट झाले, तर ती आपली फ्रेम तयार झाली. क्लिअर? ही झाली बेसिक आयडिया. ट्रस म्हणजे काय आणि फ्रेम म्हणजे काय. बिलीव्ह मी दॅट आपण आपला जो स्टडी करणार आहे, तो आपला पूर्णपणे प्युअरली ट्रस्टच्या रिलेटेड असणार आहे. ओके? मग आता याचं अनालिसिस करायचं म्हणजे काय करायचं? तर आपण जर सायकलच्या सीटवरती बसलो, तर सायकलच्या सीटवरती बसलो म्हणजे फक्त आपण ज्या ठिकाणी बसलो त्याच मेंबरवरती किंवा त्याच कनेक्टिंग रॉडवरती किंवा पाईपवरती लोड येतो असं नाहीये. मग तो कुठे जातो? तो लोड बरोबर पाईपमध्ये येतो. नंतर ना दोन्ही व्हीलला जातो, दोन्ही चाकांना जातो. म्हणजे पाठीमागच्या आणि पुढच्या ह्या दोन्ही चाकांना जातो. मग जिथं आपण बसलो तिथं लोड ऑब्व्हियसली जास्त असणार आणि तो अल्टिमेटली दोन्ही चाकांना डिव्हाईड होऊन काही प्रपोर्शनमध्ये दोन्ही चाकांपर्यंत जाणार. मग तो दोन्ही चाकांपर्यंत जात असताना प्रत्येक मेंबरमध्ये लोड येणार. बरोबर? म्हणजे आपलं समजा आपण बसल्यानंतर ना आपलं मास समजा टाईम बिंग आपण असं कन्सिडर करू की 60 केजी आहे.
आपलं मास किती आहे 60 kg आहे. मग ते 60 kg मास हे फक्त एकाच मेंबरवरती येत नाहीये, एकाच त्या रॉडवरती येत नाही, एकाच पाईपवरती येत नाहीये. मग ते डिव्हाइड होऊन वेगवेगळ्या पाईपमध्ये जातं आणि लास्टला ते पाईप थ्रू आपल्या त्या सायकलच्या ऍक्सेस वरती जातं आणि ऍक्सेस मार्फत ते जमिनीवरती चाकामार्फत जातं. क्लिअर. मग ह्या लोडचं जे डिस्ट्रीब्युशन झालं ते होत असताना कसं झालं, वेगवेगळ्या कनेक्टिंग रॉडमधनं किंवा पाईपमधून गेलं. मग त्या 60 kg मासचं प्रत्येक कनेक्टिंग रॉडवरती किंवा प्रत्येक एलिमेंटवरती किती लोड आला त्याचं कॅल्क्युलेशन करणे म्हणजे त्याचं अनालिसिस करणे. कळालं? म्हणजे काय, की ज्या वेळेस आपण सायकलवरती बसणार त्यावेळेस बसल्यानंतरचा जो लोड आहे तो प्रत्येक मेंबरवरती डिव्हाइड होत जाणार. तो डिव्हाइड होणारा जो लोड आहे त्याचं मॅग्निट्यूड प्रत्येक मेंबरमध्ये किती येतं त्याचं कॅल्क्युलेशन करणे म्हणजे त्याला म्हणायचं अनालिसिस करणे. अनालिसिस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स किंवा प्लेन ट्रसेस म्हणणार. क्लिअर. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कंडिशन्स राहतात, सॉरी वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. त्याच्यामधल्या मेन 2 मेथड्स म्हणजे कोणते आपण वापरणार, ते म्हणजे मेथड ऑफ जॉइंट्स आणि दुसरी म्हणजे मेथड ऑफ सेक्शन्स. म्हणजे पूर्ण मेंबर कट करायचा आणि त्याच्यामधलं अनालिसिस करायचं. ओके. तो स्टडी आपण पूर्णपणे अनालिसिस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स मध्ये बघणार आहे. बेसिक आयडिया सर्वांच्या लक्षात आली असेल आता, ट्रस म्हणजे काय आणि फ्रेम म्हणजे काय. मग याच्यामध्ये कंटेंट काय काय आहे, तर पहिला पॉईंट जो आहे 3.1 तो म्हणजे काय आहे, पिन जॉइंटेड स्टॅटिकली डिटर्मिनेट प्लेन ट्रसेस. तर स्टॅटिकली डिटर्मिनेट म्हणजे काय, आता तुम्ही शिकला असाल डिटर्मिनंट शिकला असाल बरोबर, मॅट्रायसेस आणि डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट मध्ये काय करतो आपण, तर व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. क्लिअर. इक्वेशन रिड्यूस करून आपण काय करतो बरोबर, त्याचा डिटर्मिनंट बनवतो आणि एक फायनल डिजिट मध्ये आपण त्याची व्हॅल्यू काढतो. तर व्हॅल्यू काढली म्हणजेच काय केलं आपण, तर मॅग्निट्यूड काढलं. क्लिअर. मग इथं डिटर्मिनेट काय करायचं आपल्याला, तर त्या मेंबर मधलं म्हणजे तो रॉड असेल किंवा तो बांबू असेल किंवा ती आणखी कुठला तरी एका तुम्ही एलिमेंट असेल, त्या एलिमेंट मधलं फोर्सचं मॅग्निट्यूड काढणे मीन्स द डिटर्मिनेशन. तर how we are finding that, we are going to analyze for statically determinate plane process. Now what does it mean about statically? Statically means the static condition, means the rest condition. The object is not moving at all. Though we are applying the load, then also it is not moving at all. It means, suppose that right now I am sitting in a chair, but the chair is not moving at all. It means when I am sitting in a chair, how much amount of the force is getting divided into each and every segment. म्हणजे त्याचे जे पाय आहेत, लेग्स आहेत, त्या प्रत्येक लेग मध्ये किती लोड येतो अप्लाय केलेल्या टोटल लोडचा, कधी ज्या वेळेस ती चेअर आहे किंवा जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट हा रेस्टला आहे. Means when the object is at a rest, at that time when we are finding the forces, then in that case we are treating it as a statically determinate. म्हणजे रेस्ट मध्ये असतानाच जी स्टॅटिकली इक्विलिब्रियम कंडिशनची जे काही इक्वेशन्स आहेत, समेशन एफ एक्स झिरो, एफ वाय झिरो आणि मोमेंट झिरो, म्हणजे ह्या 3 इक्वेशनचा वापर करून जर का आपण प्रत्येक मेंबर मधला फोर्स काढू शकत असेल तर त्या केसमध्ये त्याला आपण काय म्हणणार, तर स्टॅटिकली डिटर्मिनेट ट्रस म्हणणार. क्लिअर. देन प्लेन मीन्स व्हॉट, इफ ऑल द मेंबर्स, म्हणजे कोण, आता ह्या खुर्चीचे सर्व पाय, अँड ऍक्टिव्ह लोड्स मीन्स जो काय आपण लोड ऍक्ट करतोय, जो कोणी त्याच्यामध्ये बसणार आहे त्याचा जो लोड ऍक्ट होतोय, इफ दॅट ऑल द ऍक्टिव्ह लोड्स, then support reactions and it's all the members, if they are lying in a single common plane, that may be vertical plane, that may be the inclined plane, or that may be the horizontal plane, if they all lies in a single plane, then in that case we are treating it as a plane. Okay, means statically determinate plane trusses. त्यानंतर ना पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे परफेक्ट फ्रेम्स म्हणजे परफेक्ट ट्रसेस. परफेक्ट फ्रेम किंवा परफेक्ट ट्रस म्हणजे काय, तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलेलं असेल की ज्यावेळेस आपण तो आईस्क्रीमच्या काड्यांचा बंगलो तयार करतो त्यावेळेस आपण भरपूर स्टिकचा वापर करतो, म्हणजे भरपूर काड्यांचा वापर करतो. ऑब्व्हियसली त्या सर्व काड्यांचा तिथे गरज नसते. क्लिअर. तिथं आपण जर का फक्त साईडचे 4 पिलर लावले, म्हणजे पुढचे 2, पाठीमागचे 2 4, त्यांना जोडणारे खालच्या बेसला 4, वरच्या टॉपला 4 लावले आणि वरती तुम्ही फ्रेम करायला जर का आणखी 4 लावले, तर त्या केसमध्ये ते बरोबर स्ट्रक्चर आपलं आहे तसं रेस्ट कंडिशनला थांबू शकतो, ते मोडत नाहीये. पण आपण काय करतो, नंतर ना साईडला लावतो मेंबर्स त्यांना असे, बरोबर, जेणेकरून ते परफेक्ट म्हणजे आणखीन जास्त रिजिड व्हावं म्हणून आपण तसं करतो. मग परफेक्ट कधी म्हणायचं, तर जो काही लोड आपण अप्लाय करणार आहे तो अप्लाय केलेला लोड घेण्यासाठी त्याला सफिशियंट नंबर ऑफ मेंबर जर का असतील, म्हणजे किती झाले, तर व्हर्टिकल 4 होते, कॉलम म्हणतो आपण सुरुवातीला, बेसला 4 8 झाले,
टॉपला 4 12 झाले आणि वरती आपण 4 लावून असे काय केलं तसं कॅप तयार केली. म्हणजे इथे किती गरज होती आपल्याला 16 मेंबरची जर का आपण गरज केली, म्हणजे आपण एक एक्झाम्पल घेतोय फक्त 16 मेंबर जर का आपण जोडले तर ते स्ट्रक्चर कसं होतंय आपलं बरोबर परफेक्ट होतंय. म्हणजे त्याच्यावरती जर का आपण टॉपला लोड लावला तर तो बरोबर बेस पर्यंत ट्रान्सफर होतोय. परंतु आपण काय करतो त्या 16 मेंबर व्यतिरिक्त आणखी साईडने आपण त्याला पट्ट्या लावतो अशा स्टिक्स विल्स टू अलाइन, बरोबर, जेणेकरून आपलं काय मत असतं की ते रिजिड व्हावं, आणखी रिजिड व्हावं, घट्ट व्हावं. म्हणजे या केसमध्ये आपण परफेक्ट कधी म्हणणार तर ज्या वेळेस जेवढी संख्या आवश्यक आहे तेवढीच मेंबरची संख्या ठेवली तर तयार होणाऱ्या स्ट्रक्चरला आपण परफेक्ट म्हणणार. अदरवाइज एक्स्ट्रा ऍडिशनल केलं तर त्याला आपण परफेक्ट नाही म्हणणार. त्याला म्हणजे इनपरफेक्ट नाहीये, ते परफेक्टच असणार, परंतु त्याला आपण परफेक्ट म्हणणार नाही. क्लिअर? त्यानंतर पुढचा जो पॉइंट येतो तो म्हणजे अझम्पशन्स. राईट नाऊ वी आर डिस्कसिंग ओनली द सिलॅबी. ओके, आपण हे पूर्ण डिटेलमध्ये बघणार आहे वन बाय वन. पुढचा पार्ट येतो तो अझम्पशन्स. आता अझम्पशन्स म्हणजे काय की आपण सुरुवातीला काय काय अझ्युम करतो. आपण काय अझ्युम करतो इथं तर ती जी ट्रस आहे आपली ती स्टॅटिकली रिजिड आहे, रेस्ट कंडिशन मध्ये आहे, रिजिड आहे आणि इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. इक्विलिब्रियम मध्ये म्हणजे काय, जरी आपण त्याच्यावरती लोड लावला तरी सुद्धा ती अजिबात हलत नाहीये, म्हणजे ट्रान्सलेट होत नाहीये आणि रोटेट होत नाहीये. ट्रान्सलेशन म्हणजे काय, स्लाइडिंग आपण म्हणतो, घसरणे म्हणतो, किंवा एका पोझिशन पासून पुढे पुढे जाणे आपण त्याला ट्रान्सलेशन म्हणतो, बरोबर, स्ट्रेट लाईन मधलं. आणि रोटेशन म्हणजे काय, फिरणे, स्वतःभोवती फिरणे. म्हणजे नो ट्रान्सलेशन नो रोटेशन, दॅट कंडिशन विज टू अज्युम ऑर विज टू ट्रीट इट एज अन इक्विलिब्रियम कंडिशन. ते आपण आपलं अझम्पशन असतं. ओके, त्यानंतर पुढचं काय आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर अँड मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स इन अ मेंबर. तर डिटर्मिनेशन ऑफ मॅग्निट्यूड आपण बघितलं की आपण त्या मेथड्सने म्हणजे कुठल्या जॉईंट आणि सेक्शन ह्या दोन मेथडने आपण काढणार आहे मॅग्निट्यूड. म्हणजे आपण सायकलवरती बसलो की प्रत्येक मेंबरमध्ये किती लोड येणार आहे आपण ते काढणार. तर नेचर म्हणजे काय की ते कॉम्प्रेसिव्ह आहे की टेन्साईल आहे. आता ऑब्व्हियसली आपण जिथं बसतो त्याच्या खालचा जो रॉड असणार, जी पाईप असते ती बरोबर कॉम्प्रेशन होणार. परंतु पुढचा जर का मेंबर बघितला आपण, म्हणजे कुठला, समजा तुमचा इथं पेडल आहे, बरोबर, इथं तुमचा पेडल आहे, हा तुमचा व्हर्टिकल मेंबर आहे आणि इथं तुमचं सीट आहे, या सीटवरती तुम्ही बसलाय, बरोबर, म्हणजे हा मेंबर काय होणार, कॉम्प्रेस होणार. परंतु जर का आपण या मेंबरचा विचार केला जो इथं जोडलाय बेसला आणि पुढे हा हँडलला जोडलेला आहे, हा मेंबर काय होतो तर बरोबर अंडर टेन्शन होतो. म्हणजे याचं काय होतं, दोन्ही साईडला तो ताणला जातो. म्हणजे हे जे नेचर आहे ते फाइंड आउट करणे, त्याला म्हणतो आपण डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ द फोर्स इन अ पर्टिक्युलर मेंबर. ओके, देन सिंपल ट्रस, झिरो फोर्स मेंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. त्यानंतर ना पुढचा जो पॉइंट आहे 3.2, म्हणजे त्याच पॉइंट मधला, क्लिअर, तो काय आहे, अनालिसिस ऑफ ट्रसेस बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स अँड मेथड ऑफ सेक्शन्स अँड ग्राफिकल मेथड्स. तर ग्राफिकल मेथड जे आहे ते आपल्याला फक्त प्रॅक्टिकलला आहे. मेथड ऑफ जॉइंट आणि मेथड ऑफ सेक्शन ह्या दोन्ही मेथडचा वापर करून आपण प्रत्येक मेंबर मधला परफेक्ट ट्रससाठी फोर्स आणि त्याचं नेचर आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके, साइड बाय साइड तुम्ही नोटिंग करत चला. This is about third unit from the section 1. Okay, now the next unit, that is a unit number 4, that is the last unit from the section 1, is a, sorry, yeah, this is by mistake I had taken over it. Okay, that will go in the details afterwards. Just a minute, give me some time. So this is the last unit from the section 1. Section 1 मधलं हे चौथं युनिट जे आहे आपलं ते शेवटचं आहे स्टॅटिक मधलं. त्याचं वेटेज विद्यापीठाच्या प्रमाणे 11 मार्काचं आहे. 8 मार्कचं न्यूमेरिकल असतं याच्यावरती, किंवा 3 मार्काचं न्यूमेरिकल असतं, किंवा 3 मार्कची थिअरी असते आणि राहिलेले एमसीक्यू असतात. म्हणजे ऑप्शन सहित दिलेलं आहे हे. द टायटल आहे आपलं की सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तर तुमच्या डोक्यामध्ये क्लिक झालं असेल की बाबा रे कुठेतरी आपण शिकलेलो आहे हे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटी, इनर्शिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग सेंटर म्हणजे काय, व्हॉट डज इट मीन अबाउट द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट. प्रत्येक ऑब्जेक्टला युनिव्हर्समध्ये जेवढे काही ऑब्जेक्ट आहेत, फॉर ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट देअर एक्झिस्ट अ सेंटर. सो व्हॉट डज इट मीन अबाउट द सेंटर देन. मग हा सेंटर म्हणजे काय, किंवा कोणाला म्हणायचं सेंटर, एनीवन. Okay, so center now we are knowing the point about which if the body is held, then body automatically comes in equilibrium. म्हणजे असा पॉइंट की त्या पॉइंटला बॉडी आपण पकडली की बॉडी बरोबर इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये येते. ओके, त्या पॉइंटला आपण काय म्हटलं, बॉडीचा सेंटर म्हटलं. आता पुढचा पॉइंट काय येतो तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी येतो, बरोबर. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, की आपल्याला मास आणि वेट ह्या दोघांमधला डिफरन्स माहिती आहे, बरोबर. मास हे बॉडीचं असं असतं की ते पृथ्वीवरती आपण किंवा विश्वामध्ये युनिव्हर्समध्ये कुठे जरी गेलो तर ते कधीही बदलत नाहीये, दॅट इज अ मास. बट द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम द वन प्लॅनेट टू द अनदर प्लॅनेट. म्हणजे आपण एका प्लॅनेटवरनं दुसऱ्या प्लॅनेटवरती जर का गेलो तर त्या केसमध्ये काय होतं, तर त्या बॉडीचं वेट बदलतं. मग वेट कशावर डिपेंड राहतं, तर ज्या वेळेस आपण मासला ग्रॅव्हिटीने मल्टिप्लाय करतो, म्हणजे ज्या प्लॅनेटवरती आपण जाणार तो प्लॅनेट काय करणार, तर त्या ऑब्जेक्टला किंवा आपल्याला त्याच्या सेंटरकडे ओढण्याचा प्रयत्न करणार. आता आपण सध्या पृथ्वीवरती आहे, त्यामुळे पृथ्वी काय करते आपल्याला, इट ट्रायज टू स्ट्रेच, इट ट्रायज टू काय म्हणतात ऍक्सलरेट अवर सेल्फ टुवर्ड्स इट्स सेंटर. तिच्या बॉडीकडे ती आपल्याला खेचण्याचा प्रयत्न करते. त्याच्यामुळे काय होतं, की आपलं जे मास आहे ते तिच्या खेचण्याच्या बलाने, म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन म्हणतो, त्याने काय होतं, मल्टिप्लाय होतं. म्हणजे त्याचा प्रॉडक्ट येतो आपला कुणाचा, मास आणि ग्रॅव्हिटीचा, mg होतो, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, वेट असं म्हणतो, बरोबर. मग हे जे बॉडीचं वेट आहे ते प्रत्येक प्लॅनेटला काय होतं, बदलत जातं. आपण ते चंद्रावरती गेलो त्याचं ऍक्सलरेशन वेगळं आहे, आपण दुसऱ्या ग्रहावरती कुठल्या गेलो तिथलं त्याचं ऍक्सलरेशन वेगळं आहे. म्हणजे काय झालं, हे वेगळं वेगळं होत जातं. मग सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे ते कसं धरायचं, तर ज्या वेळेस आपण एखाद्या प्लॅनेटवरती असेल, म्हणजे आपण निर्वातमध्ये नाहीये कुठेही, ओके, जिथं ऍक्सलरेशन आहे, जिथं दुसरा ऑब्जेक्ट आपल्याला किंवा इतर ऑब्जेक्टला एकमेकांकडे खेचतोय, अशा कंडिशन मध्ये असेल त्यावेळेस सर्व बाजूचं, म्हणजे जर का आपण हे बुक घेतलं तर टाइम बिग मी बुक घेतलं, ह्या बुकला काय होतंय, सर्व याच्यामध्ये पार्टिकल्स आहेत, याचे प्रत्येक पार्टिकल काय होत आहेत, पृथ्वीकडच्या दिशेला म्हणजे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला खाली खेचले जात आहेत. मग हे सर्व खाली खेचले जात असताना काय होतं, की सर्वच्या सर्व पार्टिकलच्या जे वेट आहे त्याची लाईन्स ऑफ ऍक्शन काय होतात, खाली बरोबर एका पॉइंट मधनं पास होतात. आणि तो पॉइंट म्हणजे कुठला राहतो आपला, तर पुन्हा एकदा आपला सेंटर राहतो. म्हणजे ज्या वेळेस बॉडीचं वेट आपण म्हणतो त्यावेळेस त्या बॉडीचं वेट हे एका पॉइंट वरती कॉन्सन्ट्रेट झालं असं आपण म्हटलं, त्याला आपण काय म्हणणार, सेंटर ऑफ वेट किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असं म्हणणार. आणि ते जर का आपण मास म्हटलं, तर ज्या पॉइंटला बॉडीचं मास कॉन्सन्ट्रेट होणार त्या पॉइंटला आपण बॉडीचा सेंटर ऑफ मास म्हणणार, आणि ऑब्व्हियसली तो काय असणार, बॉडीचा सेंटर असणार. म्हणजेच सेंटर पॉइंटलाच बॉडीचं सेंटर ऑफ मास असेल, बॉडीचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, किंवा त्याला आपण सेंटर ऑफ वेट म्हणतो. तर वेट कशामुळे येतंय, तर वेट हे बॉडीला ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशनमुळे येतंय, त्याच्यामुळे आपण त्याला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणतो, किंवा त्याला आपण सेंटर ऑफ वेट असं म्हणतो, बरोबर. आता पुढचा पॉईंट येतो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता मोमेंट म्हणजे काय, फोर्स इंटू डिस्टन्स. म्हणजे एखाद्या बॉडीवरती आपण फोर्स लावला तर तो फोर्स त्या बॉडीला किती मॅग्निट्यूडने रोटेट करू शकतो, ते म्हणजे मोमेंट झाली. म्हणजे काय, समजा मी आता हा ऑब्जेक्ट धरलेला आहे, हे बुक मी हातामध्ये धरलंय, तर मी काय करतो, याच्यावरती या बाजूने फोर्स लावतो. तर मी जर का या बाजूने बरोबर इकडच्या बाजूने फोर्स लावतो, काय होणार आहे, ते बरोबर रोटेट व्हायला सुरुवात होती. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, मी बॉडी सेंटरला पकडल्यानंतर ना, हे बुक सेंटरला पकडल्यानंतर ना, त्याच्या टँजेन्शियलला, टँजंट पॉइंट आहे इकडचा, पेरिफेरी आहे तो, जिथं मी याला फोर्स लावल्यानंतर हे रोटेट होत आहे. मग या फोर्समुळे ही बॉडी जी काही रोटेट होते इथं या डिरेक्शनला, ते रोटेशनचं मॅग्निट्यूड किंवा तो रोटेशनचा इफेक्ट जो आहे फोर्सचा, तो म्हणजे झाला मोमेंट. MOMENT असं आपण म्हणतो त्याला. आणि दुसरा एक कन्सेप्ट येतो तो म्हणजे टॉर्क. मग टॉर्क आणि मोमेंट या दोघांमध्ये फरक काय आहे, आता याच केसमध्ये पुन्हा एकदा बघितलं आपण, मी टँजेन्शियल फोर्स लावला इथं पेरिफेरीला, तरीही ऑब्जेक्ट फिरत होता. मी तो पुन्हा थोडासा आतमध्ये घेतला, म्हणजे हा कुठे आता टँजेंटला नाहीये, त्याच्या सर्कम्फरन्स वरती किंवा त्याच्या पेरिफेरीवरती मी आता फोर्स लावत नाहीये. मग कुठे लावतोय मी, थोडासा आतमध्ये घेतोय आणि लावतोय, तरी हे बुक रोटेट होतेच माझं, बरोबर. म्हणजे हे मोमेंट इम्पार्ट करतायच. परंतु ज्या वेळेस मी बरोबर सेंटर पॉइंट वरतीच फोर्स लावतोय, म्हणजे या बाजूने, म्हणजेच काय होतं इथं इथं तुम्हाला लक्षात येईल बघा, या बाजूने फोर्स मी जर का लावला तर त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे, म्हणजे जर का आपण या बाजूने आपल्या भाषेमध्ये बाण मारला किंवा गोळी मारली, तर ती कुठून पास होणार आहे, बरोबर या बॉडीच्या सेंटरमधनं पास होणार आहे. मग जर का सेंटरमधनं पास व्हायला लागली किंवा लावलेल्या फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती जर का बॉडीच्या सेंटरमधनं पास झाली किंवा जिथं आपण बॉडी पकडलेली आहे तिथून जर का ती पास झाली, तर त्या केसमध्ये बॉडीला रोटेशन इम्पार्ट होत नाहीये. बॉडी रोटेट होत नाही, मग काय होते, स्लाइड होते, अशी घसरते पुढे, बरोबर, अशी घसरून जाते. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला, मोमेंट जर का पाहिजे असेल आपल्याला, रोटेशनल इफेक्ट जर का पाहिजे असेल, तर ज्या पॉइंटला आपण बॉडी पकडतो त्या पॉइंटच्या व्यतिरिक्त, म्हणजे अदर दॅन दॅट पॉइंट इट इज नेसेसरी टू अप्लाय द फोर्स.
फोर्स लावताना तो कंपल्सरी अशा पॉइंटला लावावा लागेल की जेणेकरून त्या पॉइंट पासून त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे किंवा त्याची डायरेक्शन जी आहे ती त्या मोमेंट सेंटर मधनं पास होणार नाहीये. जर का मोमेंट सेंटर मधनं पास झाली तर तो ऑब्जेक्ट हा रोटेट होणार नाहीये. त्याचं पूर्णपणे आपल्याला काय मिळेल, ट्रान्सलेशन, म्हणजे काय होणार, तो पुढे घसरणार किंवा पाठीमागे घसरणार किंवा साईडला घसरणार, की अशी आपल्याला कंडिशन सापडते. हे झालं मोमेंटचं. तर पुढचा पार्ट काय आहे, तो इनर्शिया. तर इनर्शियाला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, जडत्व म्हणतो. आता मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देतो, इनर्शिया म्हणजे काय असते. आणि इनर्शिया ही विश्वातल्या प्रत्येक ऑब्जेक्टकडे असते. ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट यूज टू पझेस द इनर्शिया. मग हे काय, तर बॉडीची टेंडन्सी आहे. कोणती टेंडन्सी, की ती स्वतःहून कधीही स्वतःची स्टेट जी आहे, जी फेज आहे, ती फेज कधीही बदलत नाहीये. मग ती फेज म्हणजे कोणती म्हणतोय मी, तर आयदर द रेस्ट, दॅट इज अ स्टेट आपण म्हणूया फेज ऐवजी, स्टेट ऑफ रेस्ट म्हणजे काय, थांबलेला, किंवा स्टेट ऑफ मोशन म्हणजे पळत असणारा. ह्या ज्या दोन स्टेट आहेत, त्या स्टेट बॉडी स्वतःहून कधीही बदलत नाहीये. म्हणजे काय, समजा आपण एखादा दगड बघितला, तो दगड जर का एखाद्या डोंगरावरती असेल किंवा रस्त्यावरती असेल किंवा रस्त्याच्या साईडला असेल किंवा आपल्या घराच्या पुढे असेल, त्याच्यावरती जर का आपण एक्सटर्नल फोर्स नाही लावला, त्याला आपण नाही ढकललं असा, तर त्या केसमध्ये तो दगड स्वतःहून कधीही त्या पोझिशनने हलत नाहीये. ही जी त्याची स्वतःची टेंडन्सी आहे न हलण्याची, त्याला म्हणायचं इनर्शिया, जडत्व. मराठीमध्ये आपण जडत्व असं म्हणतो. मग हे जडत्व किंवा ही इनर्शिया कुठून आली त्या बॉडीकडे, तर ही स्वतःच्या वेटमुळे येते किंवा स्वतःच्या मासमुळे येते आपण म्हणतो त्याला. म्हणजेच काय, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण ज्यावेळेस कन्सिडर करतो, त्यावेळेस आपण तिथं बॉडीचं मास कन्सिडर करतो. म्हणजे स्वतःच्या मासमुळे किंवा स्वतःच्या पोझिशनमुळे जी त्या बॉडीला ते इनर्शिया फोर्स एक्झिट झालं किंवा जी प्रॉपर्टी एक्झिट झाली, त्याच्यामुळे ती स्वतःची स्टेट बदलत नाहीये किंवा इतरांना बदलू देत नाहीये. आता आपण एक मोठा दगड ठेवला, 100 केजी मास असणारा दगड ठेवला, आणि आपण काय केलं, तो लहान मुलाला ढकल म्हटलं, लहान बाळाला ढकल म्हटलं, ते त्याला पॉसिबल नाहीये, तो ढकलू शकत नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, जेवढं फोर्स त्या दगडाकडे आहे, इनर्शिया फोर्स त्या दगडाकडे आहे, तेवढं फोर्स ते लहान मूल लावू शकत नाहीये. पण त्याच्याऐवजी आपण तिथं काय केलं, एखादा एलिफंट, हत्ती आणला आणि हत्तीला ढकलायला लावलं, हत्ती इझिली ढकलू शकतो. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, की हत्तीने लावलेलं जे फोर्स आहे, जे बल आहे, that magnitude of the force is more than the inertia force of that stone, as clear as. But when that small kid was trying to push or pull or slide that stone, it was not possible for him. Clear? That is about the inertia. Okay.